Hello students, a very good evening to all of you. Today we introduce a new chapter that is spoken English. Everybody is asking me for a few days that, sir, please do something for us. We are learned something, we are prepared for spoken English and we learned something from you. So that's why I decided that I will take the class for spoken English, and I will also play a paid batch. I will also carry a paid batch after few days. Okay, তো এই সব কিছু বলার আগে প্রথম তোমাদেরকে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ক্লাসটাকে জয়েন করার জন্য। আমি জানি তোমরা এই দিনটার জন্য ওয়েট করছিলে। I know that you are waiting for me because many students are asking that, sir, please do something for us, please start the spoken English class. So that's why I bring this class today. And the students who have joined the class, please like and share the class, because the class is very much important, and the words that I will say to you, that is very much important to you whenever our students try to speak something better. Okay, so এরপর দেখো যে আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলতে চেষ্টা করি, many students are trying to speak in English, but a few can achieve this success. So what is the difference? What is the problem the students is facing whenever they speak in English? What the problems are the students are facing day by day that whenever they're trying to speak in English? So everything I will discuss in this class today, and what is the main solutions, and how will you actually eradicate this problem, and how will you actually solve this problem. I will definitely say something for you. Okay, so at first I have to say to all of you a very good evening. I just take your names whoever joined the class, so please make me hi. Please say good evening. That can I understand how many of you that joined the class. Only 22 students have joined the class because I have already been absent for 10 PM. তাই তো আমি 10টার সময় অনেক দিন অ্যাবসেন্ট ছিলাম, তাই অনেকে হয়তো জানে না যে এখনো একটা ক্লাস শুরু হবে। তো যার জন্য অনেকেই হয়তো নোটিফিকেশনস পায়নি, এটা হতে পারে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আ ভেরি গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। এটা তোমাদের ক্লাস, তোমাদের জন্য ক্লাস। তোমাদেরকে যদি বাংলায় প্রয়োজন হয় বাংলাতে বুঝিয়েও এই ক্লাসটা করানো হবে, শুধুমাত্র তোমাদেরকে শেখানোর উদ্দেশ্যে। মাই পারপাস ইজ ভেরি সিম্পল। দ্যাট ইউ উইল লার্ন সামথিং ফর মি, how to use the words, how to use phrases, and how to throw something whenever you meet someone. So this is the actual use. Whenever you go in another state, English is very much needed to you. So whenever you speak in another person's, and the person's native language is not Bengali, so you make the difficulties, you face the difficulties. So you have to be a resort মানে কি জানো? অবলম্বন। সেই রিসর্টটা হচ্ছে কি না ইংলিশ। So everybody tries to speak in English, but few can achieve this success. So what the reason is? Because we are the students, we are trying to translate. So we have the only resort that's translations. Translations is not the actual method whenever a person try to speak in English. It's not the actual method. The method is English acquisitions. Do you know the acquisitions is? তোমাদের কদিন আগে তো পরীক্ষা হলো, সেখানে তোমরা অ্যাকুইজিশনস বুঝেছো। সো whenever we learn a language, we do not need grammar at first, we do not need everything at first. Whatever we learned, whatever we actually read nowadays, so the necessity is you have to speak something, and whenever you speak something to others, you are make blank and you don't speak anything to another persons. So what is the reason? The reason is we do not frame a sentence. Whenever we are trying to make a sentence, it doesn't properly utters. এটা কখনোই আমরা বলে উঠতে পারি না, ঠিক আছে? Whenever we are face an interview, we are demotivated that the person sitting before me, he actually speak in English. Whenever he speak in English, I will be totally blank. যখন সে ইংরেজিতে কথা বলবে, ইন্টারভিউ ফেস করব, তখন আমি পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাব, আমি কোনো কথা বলতে পারবো না। তো এই ভয় নিয়ে আমরা থাকি। ভয়টার কারণ হচ্ছে যে একটা মানুষ কখন ভয় পায়? যখন তার কনফিডেন্স লো থাকে, যে আমি এই ব্যাপারটাতে কনফিডেন্স পাই না, তাই তো তার মধ্যে ভয়টা থাকে।
এবার যদি সেই জায়গাটা কনফিডেন্স গ্রো করতে হয় তখন তাকে কিছু জানতে হবে, কিছু বুঝতে হবে, সেই জায়গা নিয়ে তাকে পড়াশোনা করতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ব্যাপার। বাট মেনি স্টুডেন্টস ট্রাইড টু ডেভেলপ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ বাই transmissions, by translating something, but that is not actual way. Language acquisition is totally connected with our subconscious mind. Whenever you speak Bengali, আমরা যখন বাংলায় কথা বলি তখন কি আমরা কি ট্রান্সলেশন করি? অনেক স্টুডেন্টস হয়তো ভাববে যে আমরা যখন ইংরেজিতে কথা বলি, whenever a person speak an English, so we know we are thinking that the person is translating in his minds, but that is wrong idea. We do not make any translations, because if you are translating, so your conversations will be slow and you are not able to speak properly, you will not be fluent. So as fluent speaker, how to make yourself a fluent speaker? তুমি নিজেকে fluent speaker করবে কি করে? The process is you just use your subconscious mind. তোমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডটাকে জাগাতে হবে। যেভাবে তুমি বাংলা শিখেছিলে, মনে পড়ে সেই দিনের কথা যখন তুমি ছোট ছিলে, আস্তে আস্তে দুটো একটা করে ওয়ার্ড শিখেছো, আস্তে আস্তে কিছু ফ্রেজ শিখেছো। মানে আই ক্যান সি মাই ডটার অ্যাকচুয়ালি সি ডাজন্ট ফ্রেম এনি সেন্টেন্স। If her mother asked, please call your father, so she just came to me and said me, বাবা মা, বাবা মা, বাবা মা বলছে, তার মানে কারণ কি? বাবা মা ডাকছে, সেটা তো তৈরি করতে পারছে না। হু দ্য প্রবলেম আর ফেসিং, তোমরাও কিন্তু সেই একই প্রবলেম ফেস করছো whenever you try to speak an English. You just try to speak something better, but you don't. The reason is you are transforming this sentence from Bengali to English. তোমরা কি করতে চাইছো? বাংলা থেকে ইংলিশটাকে ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করছো, এবং যেটা হচ্ছে সব থেকে রং আইডিয়া। এবার সাবকনসিয়াস মাইন্ডটা কি না, আমরা যখন প্রথম কথা শিখি তখন এই যে ওয়ার্ড বলো, এই যে সেন্টেন্স বলো, এই যে বিভিন্ন কথোপকথন বলো, এগুলো আমরা অলরেডি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে স্টক হয়ে থাকে। ধরো if I am a fluent speaker, I can speak fluently in English, I can speak with others fluently in English, so this is already been stocked in our subconscious mind. So whenever we talk to another persons, we just used from my stock. আমি যখন ইংরেজিতে কথা বলছি তখন আমি আমার এই সাবকনসিয়াস মাইন্ডের স্টক থেকে তখন কথাগুলোকে বের করছি। মানে whenever I face some situations, so instantly my brain instruct me that which words, which sentence, which phrases are used in this positions বা in this time. তখন আমার ব্রেন অটোমেটিক্যালি আমাকে কানেক্ট করছে যে আমি এই সময় কোন কথা বলবো, কোন ভাষাটা বলবো, কোন সেন্টেন্স বলবো, এগুলো আমাকে অটোমেটিক সে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে। তাহলে যদি আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে জিনিসটা না থাকে তাহলে আমি বলবো কি করে? বলতে পারবো না। তো এই প্রবলেমটাই স্টুডেন্ট ফেস করে, এবং এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জায়গা আছে, কিন্তু আমরা সলভ করতে যাই একটু অন্যভাবে, যার জন্য আমরা সব থেকে বড় প্রবলেম ফেস করি। আমরা প্রচুর পরিমাণে ভিডিওস দেখি যেখানে তোমাকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করে দেওয়া হচ্ছে, প্রচুর ভিডিওস দেখি যেখানে বিভিন্ন ফ্রেজ তোমাকে শেখানো হচ্ছে, প্রচুর ভিডিওস দেখছি যেখানে তোমাকে এক একটা প্লেসের বিভিন্ন ইংলিশে তোমাকে বলা হচ্ছে। But the main necessity is you have to speak an English. So everybody are trying to safe in your comfort zone. সবাই চায় নিজের কমফোর্ট জোনে থাকতে। কমফোর্ট জোন কি বোঝো? যে উই ট্রাইং টু স্পিক ইন ইংলিশ, উই ট্রাই এভরিথিং, বাট উই ডোন্ট স্পিক ইন ইংলিশ। দ্যাট ইজ কমফোর্ট জোন। কমফোর্ট জোনটা হচ্ছে এটাই যে আমি ইংলিশে কথা বলতে পারবো একদিন, আমি একদিন ইংলিশে কথা বলবো এই ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে, আমি একদিন ইংলিশে কথা বলবো এই বই পড়ার মাধ্যমে, রিডিংয়ের মাধ্যমে, গ্রামার শেখার মাধ্যমে। দ্যাট ইজ ইউর কমফোর্টেবল জোন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর আনকমফোর্টেবল জোন? ইফ আই আস্ক ইউ সে সামথিং for English for 5 minutes, you get into the uncomfortable zone. আমি যখন তোমাকে বলবো যে 5 মিনিটের জন্য তুমি তোমার কথাবার্তাটা আমাকে ইংলিশে বলো, তখন তুমি আনকমফোর্টেবল জোনে চলে গেলে। And whenever you are in the uncomfortable zone, you are trying to get into the comfort zone. তুমি তখন চেষ্টা করবে যে তুমি কমফোর্ট জোনে যাওয়ার, and the sounds utters from you that is, স্যার আমার ইংলিশটা খুব উইক, আমি পারবো না স্যার আমার দ্বারা ইংলিশে সেন্টেন্স বানানো হয় না। So this is your comfort zone. Make yourself in the uncomfortable zone. Throw yourself in the uncomfortable zone. নিজেকে আনকমফোর্টেবল জোনে নিয়ে চলে যাও। নিজেকে আনকমফোর্টেবল জোনে নিয়ে চলে গেলে কি হবে? মানে অ্যাটলিস্ট ইউ আর ট্রাইং টু সে সামথিং। আমি একজন ইংলিশ স্পিকারের কথা শুনেছিলাম, তার জীবনী আমি একটু তোমাদেরকে বলতে চাই। দেখো, ইট ইজ দ্য টাইম ওয়েন এভরিথিং ইজ পসিবল।
তুমি বিভিন্ন জায়গায়, তুমি ধরো উত্তরবঙ্গে বাস করো, তুমি ধরো অন্য স্টেটে বাস করো, ইউ ক্যান কানেক্ট মি অ্যান্ড আই ক্যান টিচ ইউ থ্রু দ্যাট ডিজিটাল মিডিয়া। আমি ডিজিটাল মিডিয়ার মতো তোমাকে আমি পড়াতে পারছি। কিন্তু একটা সময় ছিল যেখানে এই অপশনসগুলো আমাদের কাছে ছিল না, বাট দেন দ্য স্টুডেন্টস আর অলসো ট্রাইং টু স্পিক অ্যান ইংলিশ। সো হাউ ডু দে ম্যানেজ টু স্পিক অ্যান ইংলিশ? How did they manage to speak in English? They actually tried, they actually called the call centers and select the English. So whenever you call in a call center, you just selecting the option that English, and you try to speak in English and you try to answer the opponent persons. তুমি যখন একটা কল করছো, তুমি যখন একটা কল সেন্টারে, তখন তুমি চেষ্টা করো যে তার কলটাতে তুমি ইংলিশে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করার। অর্থাৎ দেখবে আমাদের কাছে অপশন আছে যে আপনি বাংলায় কথা বলুন, হিন্দিতে কথা বলুন, কিংবা ইংরেজিতে কথা বলুন। ঠিক আছে, তো আমরা কি করি, আমাদের কমফোর্ট জোনটা চুজ করি, দ্যাট ইজ কি বেঙ্গলি, তাই তো? তো এরপরে আমরা যখন সেটাকে ইংলিশ চুজ করব, সো উই হ্যাভ টু স্পিক অ্যান ইংলিশ, হোয়াট এভার দ্য সিচুয়েশন ইজ, উই হ্যাভ টু ম্যানেজ টু স্পিক অ্যান ইংলিশ, উই হ্যাভ টু ম্যানেজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু মেক হিম আন্ডারস্ট্যান্ড অর মেক হার আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ইংলিশ। তখন আমরা একটা আনকমফোর্টেবল জোনে ফেলে যাব। সো ওয়েন এভার ইউ গেট ইন টু yourself in an uncomfortable zone for a few minutes, for a few hours, so you are be fluent. আমি যদি তোমাকে বলি যে তোমাকে কিচ্ছু করার দরকার নেই, তোমাকে আমার কাছে কোর্স করার দরকার নেই, আমি যদি তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ইংলিশ স্পোকেন এরিয়াতে তোমাকে ফেলে দিয়ে চলে আসি, অ্যান্ড 1 মাস পরে যদি তোমাকে নিয়ে আসতে যাই, তখন দেখবো তুমি আমার কাছে ইংরেজিতে কথা বলছো, বিকজ সেখানে কোনো তুমি অন্য অপশনস পাচ্ছ না। আমরা কি করি, যখন আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে যাই, তখন আমরা অপশনস খুঁজে নিই। এই অপশনটা হচ্ছে আমাদের কমফোর্টেবল জোন, যে বাবা বাংলা থেকে আমরা ইংরেজিতে বলি, তাহলে আমরা শিখবো। দ্যাট ইজ কি, তোমার মধ্যে একটা ফিলিংস আছে যে বাবা আমি তো এটা পারবো, কিন্তু যখনই তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে যাও, তখন তুমি পারছো না, সেটা তোমার আনকমফোর্টেবল জোন। আমি কি করছি, আমরা স্টুডেন্টস বা আমরা মানুষ সবসময় কি করি, কমফোর্টেবল জোনে থাকার চেষ্টা করি, যে এই তো বাংলা থেকে দুটো ইংরেজিতে পাচ্ছি। আমি যদি তোমাকে বলি যে বলো তো, এই ছেলেটি প্রতিদিন স্কুলে যায়, মানে সে প্রতিদিন স্কুলে যায়, তুমি তোকে ইমিডিয়েটলি ফাট করে বলে দেবে হি গোজ টু স্কুল এভরিডে। বাট হোয়েন এভার উই সে যে আমি তার বাড়িতে গেলাম কিন্তু তার দেখা পেলাম না, ফট করে তুমি দেখো আটকে গেলে। কেন? হোয়াটস দ্য রিজন? দ্য রিজন ইজ the words, the phrases, the sentence, what will be you utters in your mind, in your words that are not been stocked in your subconscious mind. ছোটবেলা থেকে তুমি শিখে এসছো হি গোজ টু স্কুল এভরিডে, হি গোজ টু স্কুল এভরিডে, হি গোজ টু স্কুল এভরিডে, হি ইজ আ গুড বয়, সি ইজ আ গুড গার্ল, দ্যাট অলরেডি স্টক ইন ইউর মাইন্ড, দ্যাট অলরেডি স্টক ইউর সাবকনসিয়াস মাইন্ড, সেটা তোমার অলরেডি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে স্টক হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাকে যখন একটা আনকমফোর্টেবল জোনে ফেলছি, তখন যখন একটা অন্য কোনো সেন্টেন্স বলতে বলছি বাংলাতে, যেটা তোমার অলরেডি তোমার মাথায় স্টক হয়ে নেই, তখন তুমি কি করবে, তখন তুমি দেখো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছ। তুমি কিন্তু তখনই তুমি কি ট্রাই করছো, মানে দেন ইউ ট্রাই টু ট্রান্সলেট, তখন তুমি সেটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছো। সো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল প্রবলেম। তোমরা হয়তো বলতেই পারো যে স্যার শুধু প্রবলেমের কথাই বলে যাবেন, সলিউশন কিছু দেবেন না। দেবো, নিশ্চয়ই দেবো, আরেকটু ওয়েট করো, সলিউশন নিশ্চয়ই দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো এগুলো আমরা ফেস করি কিনা আগে বলো। যেগুলো আমি বললাম তোমাদেরকে, যে ডিফিকাল্টিসগুলো, এগুলো আমরা ফেস করি কিনা তুমি আমাকে বলো, বলো আগে ফেস করি কিনা, তোমরা বলো একটু। করি তো, একদম এটাই আমি জানতে চাইছিলাম যে আমরা ফেস করি এটা। ঠিক আছে, তো এবার আরেকটা জায়গা হচ্ছে যে আমাকে হয়তো কেউ বললো যে আরও ইংরেজিতে কথা বলা তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো ইউ জাস্ট ফাইন্ড আউট এনি পার্সনস হু ক্যান স্পিক উইথ ইউ। সো উই জাস্ট ফাইন্ডিং আউট আ পার্সনস হু জাস্ট স্পিক উইথ ইউ, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি আওয়ার ফ্রেন্ড, অ্যান্ড হি ডাজন্ট নো টু স্পিক অ্যান ইংলিশ, অ্যান্ড আই এম অলসো নট নোন অ্যাবাউট এনিথিং অ্যাবাউট ইংলিশ। তাই তো? তখন কি হয় না, both are trying to make a sentence, both are trying to make a phrase, both are trying to make conversations, but we don't, and that's after few days that will be stopped. যখন আমাকে বলে যে তোমাকে কথা বলতে হবে, তুমি একটা পার্টনার খোঁজো, তখন আমরা কি করি না, একটা পার্টনার খুঁজি আমাদের আশেপাশে কেউ, একটা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, তার সঙ্গে দুদিন কথা বলা শুরু করি, সেও কথা বলতে পারে না, আমিও কথা বলতে পারি না, দুজনেই কথা বলতে পারছি না, কিছুদিন পরে সব কিছু স্টপ হয়ে গেল। দেখো, এগুলো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, এগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো আমি তোমাদেরকে শেয়ার করছি। যে একটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন, 2 নম্বর হচ্ছে এটা, করি কি না, করি তো। তাহলে ইউ জাস্ট ফাইন্ড আউট আ পার্সন হু ইজ বেটার দ্যান ইউ। তোমাকে এমন একটা পার্সন খুঁজতে হবে যে তোমার থেকে বেটার, অ্যান্ড ইউ কুডন্ট ফাইন্ড আউট হু ইজ বেটার দ্যান ইউ।
he will actually not needing you, he will actually not finding you. সিমিলারলি তুমি ওর জায়গায় গিয়ে দেখো, যে ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারে সে তোমাকে চাইছে না। তার ফলে কি হচ্ছে, মানে ইউ ডু নট ফাইন্ড আ গুড পারসন, ইউ ডু নট মেক আ পেয়ার, তুমি তাকে একটা পেয়ার তৈরি করতে পারছো না। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন প্রবলেম। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশনস? দ্য সলিউশনস ইজ হিয়ার। সলিউশনসটা কি হতে পারে না? সলিউশনস হচ্ছে, whenever we are trying to develop our English speaking, at first we have to listen something. At first we have to listen our native speaker. Native speaker মানে বোঝো, ধরো তুমি শাহরুখ খানের কোনো ইংলিশের স্পিচ শুনছো, কোনো প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ইংলিশের স্পিচ শুনছো, বা ব্লা ব্লা ব্লা, ইউটিউব খুঁজলে তুমি প্রচুর পরিমাণে নেটিভ স্পিকারের কনভারসেশনস পাবে। নেটিভ স্পিকার বলতে যারা আমাদের যারা ভারতীয় অ্যাকসেন্টে কথা বলে তাদের কথা শোনো, যে কোনো একজনের শোনো, প্রতিদিন একটা করে বদলাতে হবে না, যে কোনো একজন, মানে সেই একজনটা কিন্তু আমি চুজ করে দেবো না, সেই একজনটা কিন্তু তোমার বন্ধু চুজ করবে না। মানে whenever you listen someone and you feel that this person's actually fruitful to me, this person's words actually acts me, so then you choose this persons. তুমি যখন বুঝবে যে এই পার্সনসটাই আমাকে, এটাই আমার সুটেবল হচ্ছে, এটা এখান থেকে আমি কিছু শিখতে পারছি, তখন সেই পার্সনের কথা শোনো। লিসনিং ইজ আ গুড হ্যাবিট whenever you are become a fluent speaker. লিসনিং হচ্ছে সব থেকে ভালো হ্যাবিট যখন তুমি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে যাবে। সো হোয়াট উইল ইউ ডু? ইউ জাস্ট লিসেন সামওয়ান every day. You just spend 30 minutes to listening someone, and after few days the words, the phrases, the sentence, whatever he or she said is already stocked into our mind. So whenever this stock into our mind, we just trying to speak an English. যখন এগুলো শুনতে এগুলো আমার মাথায় স্টক হবে, তখন we are become confident. আমরা তখন কনফিডেন্ট পাবো একটা, and then we are trying to speak an English. তখন আমরা কি করব না, ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করব। So whenever we actually আমরা যখন কনফিডেন্স কখন পাই, মানে whenever we learn something, whenever we are do something, so then we make the confidence actually. তখন আমরা কনফিডেন্স পাই, and then we throw some words or some sentence and we are very very much bold now then. তখন আমরা একটু বোল্ড হয়ে যাই, সাহসী হয়ে যাই। তো প্রথম শুধু মাত্র 15 দিন, 1 মাস, 1.5 মাস, যার যেটুকু সময় লাগুক, শুধু শোনার পরে কি করবে, ইউ জাস্ট পজ দিস পারসনস, কিছুক্ষণের জন্য তাকে পজ করবে, and try to utter this sentence or words whatever he said before or immediately. সে এইমাত্র যে সেন্টেন্সটা বলেছে বা এইমাত্র যে সেন্টেন্সটা সে বলে গেল, সেই সেন্টেন্সটা তুমি নকল করার চেষ্টা করো। ধরো আমি বলছি, whenever you are trying to speak an English, you just listen something, ফার্স্ট করে পজ করলে তুমি নিজে বলার চেষ্টা করো, whenever you are trying to speak something, you are listening, you just make an habit of listening. বা আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হয়তো বললাম এটা, তখন তুমি এটা তৈরি করলে, বা বলতে না পারলেও বাংলাটা বুঝিয়েও তুমি হয়তো বলতে পারলে। তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল হ্যাবিট। এইটা হচ্ছে হ্যাবিট অ্যাকচুয়ালি, কি জানো তো? সো whenever we learn something, whenever we are become successful, we have to the first things we have to do, that is make habit. আমরা যদি কম্পিটিটিভ সেকশনের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি বা স্পোকেন ইংলিশ শেখার চেষ্টা করছি, উই হ্যাভ টু মেক অ্যান হ্যাবিট। আমাদেরকে প্রথম হ্যাবিট তৈরি করতে হয়। হ্যাবিটটা কি? ধরো আজকে আমি স্পোকেন ইংলিশের জন্য 4-5 ঘন্টা টাইম দিলাম, কালকে টাইম দিলাম না, পরশু দিন 2 ঘন্টা টাইম দিলাম, তরশু দিলাম না। সো দিস ইজ নট দ্য হ্যাবিট অ্যাকচুয়ালি। হ্যাবিট মানে ইউ ওয়েক আপ ফ্রম দ্য বেড, ইউ জাস্ট ব্রাশ ইউর টিথ অ্যান্ড ইউ জাস্ট গো ফর স্টাডিজ, দ্যাট ইজ দ্য হ্যাবিট। হ্যাবিট বলতে যেটা প্রতিদিন যে কাজগুলো করে থাকি সেটা হচ্ছে হ্যাবিট। সো ইংলিশ লিসনিং, সো ইউ জাস্ট মেক ইউর সেলস অ্যান হ্যাবিট, দ্যাট ইজ ইংলিশ লিসনিং, মানে লিসেন সামথিং ইন ইংলিশ, মানে তুমি ইংলিশে কিছু শোনা, সেটা প্র্যাকটিস বা সেটাকে হ্যাবিটে পরিণত করো। অ্যান্ড দিস হ্যাবিটস উইল হেল্প ইউ অ্যাট ফার্স্ট। এটাই তোমাকে প্রথম হেল্প করবে এই ইংলিশ বলার পথে। প্রথম পথটা হচ্ছে কি না, শোনা দিয়ে শুরু করো, অর্থাৎ সে কেমন করে বলছে, কি ওয়ার্ডসগুলো বলতে হয়। অ্যাকচুয়ালি whenever I speak in English, I just use very common words, common phrases, whatever you know, but you do not apply whenever you are speaking English. But what is the power in me that I can apply? It is not in power. It's the thing that it's already stocked into my subconscious mind. So whenever I speak to others in English, the words, the sentence, the phrases are always comes to our mind. এগুলো আমার শর্ট করে মাথা মুখের মধ্যে চলে আসে। তো যার জন্য আমি বলতে পারছি। তোমাদেরকে তো স্টক করতে হবে। সেই স্টক করার জন্য কি করবে? সেই স্টক করা, হ্যাঁ আমি জানি,
বলছে স্যার আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ বাট হোয়েন আই ট্রাই টু স্পিক অ্যান ইংলিশ দেয়ার ইজ আ প্রবলেম। এটা সবার প্রবলেম। আমি জানি যে যারা ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করে, দ্য স্টুডেন্টস হু আর ট্রাইং টু স্পিক অ্যান ইংলিশ, দ্য প্রবলেম ইজ দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ, দে ক্যান রাইট ডাউন সামথিং ইংলিশ বাট দে ক্যান স্পিক। এটা হচ্ছে সব থেকে শক্ত একটা জায়গা যেখানে স্পিকিং পাওয়ারটা সবার থাকে না। দেখবে সবাই লিখতে পারে, বলতে পারে, লিখতে পারে, বুঝতে পারে, ঠিক আছে, পড়তে পারে। দ্য প্রবলেম ইজ হোয়েন এভার দে ট্রাই টু স্পিক অ্যান ইংলিশ দে আর ফেল, তখন তারা ফেল হয়ে যায়। তো হোয়াট দ্য রিজনগুলো হচ্ছে যে এইগুলো যেগুলো তোমাদেরকে আগে আমি বললাম, যে আমরা ট্রান্সলেশন করার পদ্ধতি শুরু করি, আমরা একটা কোনো পার্টনার খুঁজি যে আমার মতন ইংলিশ বলে, তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা আটকে যাই। সো এগুলো আমাদের প্রবলেম। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, যে আমরা যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি তখন সেটা কি না, আমরা সেটাকে শুনে 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 আমাদের স্টক হয়ে থাকে, সেইগুলোকে আমরা ইউজ করতে করতে শিখি। এবং সবথেকে বড় জিনিস, যেটা সবথেকে বড় বিগ প্রবলেম ইজ we are seeing around you whenever we speak an English. Somebody is around me is laughing to me, is laughing at me. যে কেউ আমার পাশে পাশে যে সে আমাকে দেখে হেসছে। Nobody is surrounding you. There is nobody who spends time for you. কেউ নেই তোমার জন্য টাইম স্পেন্ড করার। এটা আমাদেরকে প্রথম ভাবতে হবে। যে আমরা যখন প্রথমে কথা বলার চেষ্টা করি, প্রথম ভাবি যে আমি হয়তো কথা বলতে যাবো, কিছু ভুল করবো, কেউ হয়তো হাসলো আমার বয়ে গেল। একটা বাচ্চা যখন প্রথম কথা শেখে, সে তো আধো আধো গলায় বলে, সে তো একটা সেন্টেন্স ফ্রেম করতে পারে না, সে তো ভুলভাল সেন্টেন্স বলে। সো whenever you try to speak an English, at first you just make mistakes. That's the main problem. You just make mistake. It's a part of a game, it's a part of a series, it's a part of a studies. আমি যদি একটা স্পোকেন ইংলিশের কোর্স করি, সেই কোর্সে প্রথম তুমি যখন বলতে যাবে কথা, তখন তুমি ভুল করবে। এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আমি কি করি, ধরো একটা ছেলে, আমি যখন আমার একটা স্পোকেন ইংলিশে আমার 4টে ব্যাচ অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি কি করি, যখন তাদেরকে বলার চেষ্টা, সেটা যখন স্টুডেন্টরা বলার চেষ্টা করে, তখন তাদেরকে কি করি, বলার একটা বড় স্পেস দিই। তারা ভুল করে প্রথম, কিন্তু আমি রেকটিফাই করি না। কেন রেকটিফাই করি না? এই কারণেই, বিকজ তাদের মধ্যে কনফিডেন্স কমে যাবে, তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবে। যে এই হয়তো কিছু বলতে যাবো, স্যার হয়তো এক্ষুনি একটা ফল ধরবে, আবার হয়তো কিছু বলতে যাবো, স্যার হয়তো ফাট করে একটা কিছু ফল ধরবে। তো এটা হচ্ছে ডিমোটিভেশনের ব্যাপার থাকে। ওই জন্য আমি কি করি, আই গিভ দেম আ প্লেন্টি অফ অপরচুনিটি টু স্পিক সামথিং। দে স্পিক রং, অ্যান্ড ওয়ান ডে দে বিকাম স্পিক রাইট। একদিন তারা সঠিক কথা বলে। তো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ে টু স্পিক অ্যান ইংলিশ, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ে টু লার্ন সামথিং ফ্রম ইন ইংলিশ। ইংলিশ কিন্তু একটা প্রপার চ্যানেলাইজের ব্যাপার থাকে, যে আমার শেখার ব্যাপারটাতে। সেটা যেমন প্রথম হচ্ছে লিসনিং, তেমন সব থেকে বড় জরুরি সেটা হচ্ছে কি না, স্পিকিংয়ের কিছু কোর্স। স্পিকিংয়ের কিছু কোর্স বলতে, ধরো আমি তোমাকে বলছি বলো কিছু বলো, আমরা সবসময় ভুল করি কোথায়, একটা স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে আমরা কি করি, ধরো একটা অফলাইনে ব্যাচ করাচ্ছি, আমি বললাম প্লিজ কাম হিয়ার, এনিবডি কাম হিয়ার অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ। ও দ্য স্টুডেন্টস আর ভেরি ভেরি মাচ অ্যাংসিয়াস that I am the person, I am not able to frame a sentence, so should I use some sentence in the stage? We are able to speak something around the 40 or 50 or 70 people. So no sir, I'm not the suitable person, please sir forgive me, I will say something later. তখন আমরা কি বলি যে স্যার আজকে আমাদেরকে ছেড়ে দিন, আজকে আমি পরে বলবো। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এখানে ইংলিশ শিখতে এসেছি, আমার কাছে ঢাল তরল কিচ্ছু নেই, আর তোমাকে আমি দাঁড় করিয়ে দিলাম এখানে যে তুমি কিছু বলো, তুমি বলতে পারবে? এটা তো রং আইডিয়া। সে ঢাল তরলটা কি, সেই ঢাল তরল তোমাকে কিছু শেখাতে হবে। এবার সে শেখানোর জন্য কিছু স্পিকিংয়ের কোর্স আছে। সেই কোর্সগুলো কি, ধর আমি বলছি যে whenever you are on the stations, whenever you are on the airport, whenever you are at the market, whenever you are in the cinema hall. So what sentences, what phrases, what words would you like to use there? মানে আমি ধরো কোনো একটা জায়গায় গেছি, সেখানে আমি কোনো এয়ারপোর্টে গেছি বা স্টেশনে গেছি বা কোনো মার্কেটে গেছি, সেখানে কারোর সঙ্গে দেখা হলো, আমি কী করে কথা বলবো, সেই জিনিসগুলো তোমাকে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে শেখানো হবে, মানে আমার কোর্সটাতে আর কি, সেখানে শেখানো হবে। অর্থাৎ whenever you meet on persons who is unknown to you, if you have few sentences, you are become confident. তুমি যখন কারোর সঙ্গে একটা দেখা হলো, ঠিক আছে, যখন যদি তোমার কাছে কিছু সেন্টেন্স থাকে অলরেডি স্টক করা, যে কারোর সঙ্গে যখন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো, স্যার আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে এভাবে কথা বলতে, তখন তোমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স ক্রিয়েট করবে। অ্যান্ড ইউ ট্রাই টু স্পিক অ্যান ইংলিশ, তখন তুমি ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করবে। অ্যান্ড ইউ ইউজ দ্য ওয়ার্ডস হোয়াট এভার আই টট ইউ, ইউ জাস্ট ইউজ দ্য সেন্টেন্স হোয়াট এভার আই টট ইউ, দ্য আদার পার্সনস ইমিডিয়েটলি আন্ডারস্টুড দ্যাট ইউ আর দ্য ইংলিশ স্পিকিং পার্সনস।
then he also or she also respect you, and then your confidence levels becoming higher and higher. যখন তুমি ইংলিশে কিছু সেন্টেন্স বলবে, কিছু কথা বলবে, তখন অন্য অপোনেন্টে যে আছে সে ভাববে তুমি ইংলিশ স্পিকিং পারসন এবং তোমাকে সে রেসপেক্ট দিতে শুরু করবে, অ্যান্ড দেন তোমার কনফিডেন্সটা আরও বাড়তে যাবে। অ্যান্ড এটা ভেবো না কোনো দিনই, কনফিডেন্স যখন বেড়ে যাবে না, তখন দেখবে অটোমেটিকলি তোমার মধ্যে সেন্টেন্স গ্রো করতে শুরু করেছে। আমরা ইংলিশে কথা বলতে পারি না, তার মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে কনফিডেন্স লো, যে আমরা ভাবি কেউ হাসবে, কেউ আমাদেরকে মজা করবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভুল ধারণা, একটা ভুল জিনিস। হ্যাঁ, অনেকে হাসে, অনেকে মজা করে, কি আছে? আমিও যখন প্রথমে ইংরেজিতে কথা বলতে গেছি, অনেকে হয়তো বিদ্রুপ করেছে, করতেই পারে, বাট আমি কোনোদিন কাউকে দেখিনি বা আমি কাউকে কোনো পাত্তা দিইনি। এই যে সব কিছুই বলো যে আমি কম্পিটিটিভ সেকশনে পড়াচ্ছি বা আজকে তোমার ইংলিশে কথা বলছি, এই সব কিছুই বলতে পারো আমি নিজে তৈরি করেছি। হ্যাঁ, এটা একটা ঠাকুরের তো আশীর্বাদ আছেই, তার সঙ্গে আমি নিজে তৈরি করেছি। আমি কিন্তু দেখিনি যে কে হাসছে, কে কী বলবে, কে কী করবে। এটা একসময় ভাবতাম, যখন ভাবতাম তখন আমি ডিমোটিভেটেড হয়ে থাকতাম, যখন ভাবতাম তখন কিন্তু আমি কিছু করতে পারিনি জীবনে। কিন্তু যেদিন ভাবলাম না সেদিন আমি জীবনে কিছু করতে পারলাম, যেদিন ভাবলাম না সেদিন কিন্তু আমি কনফিডেন্স পেলাম। So this is the actual way of learning English. This is the actual way to speak an English. তাহলে আমরা ছিলাম কোথায় না লিসনিংয়ে। যখন আমরা লিসনিংয়ে থাকবো, প্রতিদিন একটা নেটিভ স্পিকারের কথা শুনবো, তখন কি হবে, আমরা কন্টিনিউ আমরা বুঝতে শিখবো যে কী করে কথা বলতে হয়, বুঝতে শিখবো কোন সময় কোন সেন্টেন্স বা কোন ওয়ার্ডস, কোন ফ্রেজেসগুলো ইউজ করতে হয়। তো এই করতে অলরেডি আমাদের কাছে 20% অফ এভরিডেজ কনভারসেশনস আমাদের মাথায় স্টক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে whenever you apply them, you are not able to apply something. তখন কি করতে হবে, আমাকে কিছু স্পিকিং কোর্স শিখতে হবে। যে ধরো অ্যাগ্রিমেন্টের সময় কি বলি, কোনো একটা ইন্টারভিউতে গেছি তখন কি বলি, ঠিক আছে, কারোর সঙ্গে দেখা হলাম যখন তখন কি বলি। আচ্ছা, তোমরা কি জানো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হাউ আর ইউ অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ডু? আমরা তো ছোটোবেলা থেকে মানে উই হ্যাভ হার্ড সামথিং ইন ফ্রম আওয়ার কিডস দ্যাট অ্যাট দ্য টাইম অফ কিডস দ্যাট how are you and how do you do, both the sentence carry the same meaning, but that is difference is whenever you meet your relatives, you meet your known persons, and you to meet your friends, so you just say how are you. But whenever in the professional place, that is whenever you meet your colleagues, meet your boss, or meet something unknown persons, you just use how do you do. So that is the main difference between the two sentences. হাউ আর ইউ আমরা বলবো কখন, যখন আমাদের কোনো নেটিভ পার্সনের সঙ্গে দেখা হবে, কোনো চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হবে, কোনো চেনা ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবে, কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে, তখন আমি কি বলবো না হাউ আর ইউ। আর যখন প্রফেশনাল জায়গায় যাব তখন আমি কি বলবো না হাউ ডু ইউ ডু। তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্স। তো এগুলি শিখতে হয় স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে, যে কখন হাউ আর ইউ বলবো, কখন হাউ ডু ইউ ডু বলবো, আদার্স যে ব্যাপারগুলো থাকে সেগুলো। তাহলে এবার স্পোকেন ইংলিশ কোর্সটাকে করাতে হয় কি করে? কেননা একটা ছেলে লিসনিং তো সব কিছু নয়, সে লিসনিং করলো মানে সে কিছু ওয়ার্ডস, কিছু সেন্টেন্স, কিছু ফ্রেজেস সে কালেক্ট করলো, এবার তো সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনের সেকশনটা হচ্ছে স্পিকিং ইংলিশের কোর্স। সেখানে তোমাকে স্পিকিং ইংলিশের কোর্সের মধ্যে দিয়ে বলা হবে যে এই জায়গায় এগুলো আমরা ইউজ করি, এগুলো রং, এগুলো ভুল, এগুলো ঠিক, কি করব না করব, এই জায়গাগুলো। তারপরে আসে কি না, তারপরে আসে না সামথিং রাইট ডাউন। এটা কি তোমরা জানো? আজ প্রথম তোমাদেরকে বলছি, রাইটিং ইজ ভেরি নেসেসারি whenever you are trying to speak an English. তোমরা যখন ইংলিশে কথা বলতে যাবে তখন রাইটিংটা হচ্ছে খুব নেসেসারি। সেটা হচ্ছে যে আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি যে ইউ জাস্ট রাইট ডাউন এনিথিং হোয়াট এভার ইউ ডু অ্যাট হোল অফ দ্য ডে, ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ ইয়োর ডে অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। যখন তুমি সকালে উঠলে একবারে রাত্রেবেলা পর্যন্ত ইউ আর ট্রাইং to write down something in English. I wake up early in the morning, then I brush my teeth, I went to the market and I bought some fish, blah 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 blah. Whatever comes to your mind, you just write down on English. At first you don't write, don't frame a sentence, don't you just make mistakes in grammar, in words, in proper words. এগুলো ভুল করবে। But after few days, whenever you just continue after almost 2 months, then you become success, then you become as mastery of this course. অর্থাৎ যখন তুমি এটাকে 2 মাস ধরে অত লিখছো, তখন তুমি দেখবে যে আগের লেখাগুলো দেখে তুমিই হাসবে যে এইগুলো আমি করতাম, এখন তো আমি অনেক ভালো ইংলিশ জানি। সো অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে আমরা কখন নিজেকে দেখবো এই জায়গায় যে আমি এই জায়গায় ছিলাম, আজকে তো আমি অনেক বেটার জায়গায় আছি। এই জায়গায় কিন্তু আমরা কখনো নিজেকে দেখতে পারলাম না।
আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন রকম ট্রাই করছি, সেই কমফোর্ট জোন, সেই একই জায়গায় রয়ে যাচ্ছি আমরা। ঠিক আছে, লোকেশনস কিছু না, আমি অনলাইনে করাবো, অনলাইন কোর্সের কথা বলছি একটু পরে, একটু ওয়েট করে যাও। ঠিক আছে, তো আমরা ট্রাই করছি, একই জায়গায় রয়ে যাচ্ছি। যেদিন বুঝবে নিজের লেখা দেখে যে এ মা আমি এগুলো ভুল করতাম, যেদিন বুঝবে যে নিজের বলা দেখে যে আমি এগুলো ভুল করতাম, এগুলো জানতাম না, সেদিন জানবে তোমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আমরা কি করে বুঝি যে আমি ইংলিশ শিখেছি, আমি ইংলিশে কথা বলতে পারছি? ধরো, whenever I learned some spoken English, I learned something about spoken English, I didn't realize that I learned something. But whenever you speak to others, whenever I become fluent, then I realize that I learned something from everyday's lessons, from everyday's conversations. আমি যখন স্পোকেন ইংলিশ শিখেছি তখন কিন্তু আমি রিয়েলাইজ করতে পারিনি। ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে whenever you learn something you do not realize, but whenever you apply them you just realize that you have already been learned something. তুমি যখন সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে যাবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে আমি তো শিখে গেছি ইংলিশটা। So whenever you speak an English to others, whenever you are feel free to ask someone in English, so that is the actual success of spoken English. That is the actual success of learning English. তুমি কখন শিখে যাবে তুমি নিজে বুঝতে পারবে না, রিয়েলাইজ করতে পারবে না যখন স্পোকেন ইংলিশে কোর্স করবে। বাট তুমি যখন কথা বলতে যাবে তখন যখন বলতে পারবে তখন তুমি বুঝতে পারবে আচ্ছা আমি তো শিখে গেছি। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনস অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিডিং। আমরা যখন কম্পারেটিভ সেকশনে পড়ি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ রিডিং, আর যখন আমরা স্পোকেন ইংলিশ শিখি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনস। অ্যাকুইজিশনস বলতে যেটা আমাদের ব্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত, মানে যেটা আমরা স্টক করে রাখি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে, যেগুলোকে আমরা ইউজ করি যখন আমরা কথা বলি। বুঝতে পারছো? সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, রিডিং আর অ্যাকুইজিশনের মধ্যে ডিফারেন্স। তাহলে লিসনিং গেল, রাইটিং গেল, এরপর হচ্ছে ইটস ভেরি মাচ নেসেসারি টু নো অ্যাবাউট গ্রামার। গ্রামার কিন্তু কম্পারেটিভের মতো এতটা হাইলি গ্রামারের প্রয়োজন নেই, বাট গ্রামার আমাদেরকে শিখতে হবে একটাই কারণে। হয়তো তুমি কোনোদিন বললে যে আই হ্যাজ নট কাম ইয়েট, এই যে এখানে হ্যাভ বসে হঠাৎ করে তোমার খটকা লাগবে যখনই তুমি গ্রামারটা সম্বন্ধে তোমার সেন্স থাকবে। এবার এখানে গ্রামারটা কী করে শেখানো হবে না, ধরো আমি তোমাদেরকে যখন প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিখিয়েছি তখন আমি তোমাদেরকে কী বলেছি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ ইউজ টু ডিনোট অ্যান অ্যাকশনস অকার্স অ্যাট দ্য টাইম অফ স্পিকিং। কথা বলার সময় যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা হচ্ছে কি না প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। বাট ওয়েন এভার ইট কনভার্টেড টু স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, যখন এটাকে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে শেখাবো তখন কি শেখাবো যে জন ইজ আ রিচ পার্সনস, John deals with a business. He is a owner of a farm. He daily goes to his farm. Now he is going to his farm. He is driving a car. জন হচ্ছে একজন রিচ বিজনেসম্যান, যার একটা ফার্ম আছে, সে প্রতিদিন ফার্মে যায়, সে এখন ফার্মে যাচ্ছে, তাই সে এখন ড্রাইভ করছে। তাহলে ড্রাইভ করাটা কি না এখন যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা কি না প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পাঠ করে তুমি শিখে গেলে যে whenever we have used present continuous tense, and I will give you more examples that you can realize that whenever we use present continuous tense, more example কেন, তার কারণ হচ্ছে যে এভরিডে কনভারসেশনে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যত রকম ব্যবহার করে থাকি সব করে যদি তোমাকে আমি বলে দিই তাহলে তুমি কি বুঝবে যে কখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করে থাকি। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রিক্স অফ মেকিং ইউ প্রফিশিয়েন্ট ইন গ্রামার। তাই তোমাকে আমি যখন শেখাচ্ছি গ্রামারটাকে এভাবে যখন শেখাবো তখন তুমি দেখো সেই জায়গাটা প্রফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? তাহলে গ্রামারটা আমাদের প্রয়োজন আছে। তাহলে লিসনিংয়ের প্রয়োজন হলো, রাইটিংয়ের প্রয়োজন হলো, গ্রামারের প্রয়োজন হলো, স্পিকিং কোর্সের প্রয়োজন হলো, অ্যান্ড অফকোর্স রিডিং ইজ অলসো নেসেসারি টু রিডিং ইজ অলসো ইনভলভ টু মাস্টারি ইয়োর স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। তুমি যখন ইংলিশে কথা বলতে যাবে, যখন ইংলিশে মাস্টারি হবে তখন তোমার কাছে কিন্তু রিডিংটা একটা বড় হ্যাবিট। সো whenever you read out something, so you just read out 10 lines and 4 or 5 words are unknown to you. You just write down these words. তুমি ডেলি 5 থেকে 10টা করে ওয়ার্ডস তুমি লিখে রাখছো, মুখস্থ করবে না, সেগুলোকে লিখে রাখছো যে এগুলো আমি জানি না বলে। এবং সেই বইগুলো কিন্তু কোনো নিউজ পেপার পড়া না। হয়তো আমাদেরকে যখন কেউ বলেছে ইংলিশে ইমপ্রুভ করার জন্য কী করতে হবে না নিউজ পেপার পড়। It's not the way to read out newspaper and you become fluent in English. It's not the way actually. So you have to read the words that is like fable বোঝো, যেগুলো বাচ্চাদের গল্প, ঠিক আছে, যে গ্রেপস আর সাওয়ার এরকম টাইপের কিছু পড়তে হবে। সেখানে পড়তে গিয়ে দেখবে
আমি তোমাকে বই সাজেস্ট করবো, সেগুলো সব লেসেন্স প্রোভাইড করে দেবো আমার স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে। আমার স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে 5টা লেসেন্স পুরো কমপ্লিট আছে, সেটা তোমাদেরকে একটা একটা করে যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটাকে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো এই রিডিংটা কেন প্রয়োজন আছে দেখো, তুমি কিছু ওয়ার্ড তুমি পড়ছো, সেখানে কিছু ডিফিকাল্টিস ফেস করছো, সেগুলোকে লিখে রাখছো, আবার যদি সেই ওয়ার্ডটাকে তুমি যখন অন্যদিন দেখছো তুমি ভাবছো হ্যাঁ এই ওয়ার্ডটা তুমি ইউজ করেছি। অর্থাৎ এভরিডেজ কনভারসেশনে আমাদের যে ওয়ার্ডস, যে সেন্টেন্স যেগুলো ব্যবহৃত হয়, এরকম টাইপের রিডিং প্যাসেজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে, যার মধ্যে সব থেকে আমার হট টপিক হচ্ছে যে আকবর অ্যান্ড বীরবল স্টোরিজ। এগুলো ছেলেদের খুব ভালো লাগে, মানে বীরবল তো খুব ট্রিকি পার্সন ছিলেন, তো সেই জন্য আকবর বীরবলের স্টোরিগুলো আমার স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে খুব চলে। সেখান থেকে খুব সোজাভাবে ছেলেরা জানতে পারে কী করে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, কী করে ছোটো ছোটো সেন্টেন্স, কী করে ছোটো ছোটো ওয়ার্ডগুলোকে যোগ করে কী করে সেন্টেন্স বানাতে হয়। তো রিডিং, রাইটিং, লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং is these 4 things are very very much important whenever you are become fluent in English and also grammar. তো এইগুলোকে সেক্টরে ভাগ করে তোমাদেরকে শেখানো হবে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে, এবং আগামীকাল থেকে রাত্রি 10টাতে কিংবা রাত্রি 8টাতে টাইমটা আমি চুজ করব, একটা করে তোমাদেরকে ফ্রিতে ক্লাস আমি প্রোভাইড করব স্পোকেন ইংলিশের জন্য। সেখানেও অনেক কিছু কথা বলা থাকবে যেগুলো হয়তো আজকে আমাদের অজানা থেকে গেল, বা অজানা থেকে মানে যেগুলো হয়তো বলা হলো না, অনেক কিছু তো থাকে। একটা দিন করে বলবো, তোমাদের প্রবলেমগুলো তোমরা বলবে, সেগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করবো। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ক্লাস। তোমরা যতক্ষণ না বলতো ততক্ষণ আমি শুনবো কী করে? তো এরপরে আমার স্পোকেন ইংলিশের কোর্স শুরু হচ্ছে যে 31শে ডিসেম্বর থেকে। 6 মান্থসের কোর্স, বেশি টাকা আবার রাখিনি, সেটা রেখেছি কত না 999, আবার 999 টাকা 6 মান্থসের কোর্স রেখেছি, যেখানে 4 মান্থস তোমাকে শেখানো হবে আর 2 মান্থস তোমাকে কথা বলানো হবে। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, যদি কল করতে চাও এই নাম্বারে কল করবে ভর্তি হওয়ার জন্য 9476485711, অথবা যদি মনে হয় যে আমি গ্রুপে আসবো, তাহলে দেখো ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই গ্রুপে এসেও আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো, ঠিক আছে? রেকর্ড ক্লাস থাকবে, কথা বলার পজিশনস থাকবে, সব কিছু থাকবে। অ্যাপের মাধ্যমে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে, ফেস টু ফেস কথা বলতে পারবে, সবার সাথে কথা বলতে পারবে, 1-to-1 কথা বলতে পারবে। এভরিথিং ইজ পসিবল ইন মাই অ্যাপ, দ্যাট ইজ ক্যারিয়ার ক্লাইম্ব, ঠিক আছে? পুরো ফিজটা হচ্ছে 999, 6 মাসের কোর্স 999, সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন ক্লাস, 3 দিন মিনিমাম দেওয়া হবে, নেসেসিটি হলে 4 দিন। সেখানে তোমার স্পোকেন ইংলিশের সমস্ত কোর্স কমপ্লিট করা হবে। যে স্পিকিং এর কোর্সটা তোমাদের সামনে আমি একটু আনতে চাইছি, ইংলিশ ইমপ্রুভমেন্ট কোর্সের এখনও ভর্তি চলছে, তাই তোমাদেরকে এটা শো করলাম। সেটা দেখো স্পিকিংয়ের কিছু কোর্স, অ্যাগ্রিমেন্ট, অ্যাপোলোজাইজিং, এই ধরো তুমি কারোর কাছে ক্ষমা চাইছো, কীভাবে সেই সেন্টেন্সগুলো বলবে, আস্কিং অ্যাবাউট অ্যান্ড গিভিং ডিরেকশন, তুমি ধরো কাউকে একটা রাস্তা জিজ্ঞেস করছো কী করে বলবে, এগুলো হচ্ছে স্পিকিংয়ের ম্যাটার্স, সেগুলো তোমাদের সামনে হাজির করেছি। আস্কিং ফর অ্যান্ড গিভিং অ্যাডভাইস, তুমি ধরো কারোর কাছ থেকে কোনো একটা উপদেশ চাইছো, কী করে চাইবে। আস্কিং ফর অ্যান্ড গিভিং ওপিনিয়ন, তুমি কারোর কাছে একটা ওপিনিয়ন চাইছো, কী করে চাইবে। তো এইগুলো বিভিন্নভাবে তোমাকে শেখানো হয় যে কীভাবে শুরু করতে হয় কথা, এবং লট অফ এক্সাম্পল দেওয়া হয়, তারপরে সেটা একটা কনভারসেশনের মাধ্যম দিয়ে সেটাকে শেষ করা হয়, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে ক্লাসিফাইং কনভারসেশন ফিলার্স, তারপরে হচ্ছে ডিফাইং কনসেপ্টস, ডেসক্রাইবিং, এরকম অনেক তোমার স্পিকিংয়ের কোর্স আছে। এগুলো সবটা হচ্ছে স্পিকিংয়ের কোর্স, ঠিক আছে? সবটা হচ্ছে স্পিকিংয়ের কোর্স। তারপরে হচ্ছে তোমার একটা স্পিকিংয়ের একটা কোর্সের একটা তোমার ক্লাস 1-এর ক্লাস আমি তোমার সামনে শো করেছি, যেখানে এগ্রিমেন্টটা দেখো, এক্সপ্রেশনস ইউজ টু অ্যাগ্রি, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট দেয়ার। তো এগুলো আজকে আমি আর করাবো না, এগুলো আজকে থাক, নেক্সট দিন থেকে তোমাদেরকে একটা করে আমি করাবো এমনি ফ্রিতে, মানে এই ক্লাসগুলো না, যে কী করে কথা বলতে হয়, কথা বলার জন্য যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমি তোমাদেরকে নেক্সট দিন থেকে করাবো। আর যারা পেড ব্যাচে আসতে চাও, তারা একবারে ফুল একটা কোর্স করতে চাও এবং নিজে যদি ডেডিকেটেড থাকো, তাহলে কিন্তু তুমি কথা বলতে পারবে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে খুব একটা রেশিও দিচ্ছি যে আমি 5টা ব্যাচ এখনও পর্যন্ত শেষ করেছি, এই 5টা ব্যাচে 100টা করে স্টুডেন্ট নিতাম আমি, এবং এখান থেকে 24 থেকে 25 জন, ঠিক আছে, এখান থেকে 24 থেকে 25 জন তারা সাকসেসফুল হয়ে বেরোতো। 24 থেকে 25 জন, মানে দে আর ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। ফ্লুয়েন্ট বলতে তারা কথা বলতে পারতো ইংরেজিতে, ফ্লুয়েন্সি আলাদা। ফ্লুয়েন্সি বলতে আমি ধরো যেখানে ইংলিশে কথা বলছি সেটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি। এই ফ্লুয়েন্সিটা আসতে গেলে তোমাকে আরও 2-3 মাস প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে যখন তুমি শিখে গেলে কথা বলতে, তারপরে তোমাকে 2-3 মাস প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? এটাকে বলা হয় ফ্লুয়েন্সি, ঠিক আছে? তো এরপরে প্রথম কথা বলা শেখার জন্য যেখানে কোর্সগুলো যে 4টে ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো শেখানো হবে। 2 মাস ধরে তোমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে, আমি সেগুলো রেকটিফাই করবো। অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম কী হয় জানো তো, যখন তুমি একটা কথা বলছো, ঠিক আছে, তোমাকে কারেকশন করে দেওয়ার কেউ নেই, সেটা হবে আমার 4 মাস পরের থেকে, ঠিক আছে? যখন আমি বুঝবো যে তোমরা কথা বলার জন্য এখন যোগ্য হয়েছো, তখন থেকে তোমাদেরকে কি করব না, কথা বলা স্টার্ট করাবো,
এবার কথা বলা স্টার্ট করানোর সময় যেগুলো তোমরা ভুল করবে সেগুলো আমি রেকটিফাই করে দেবো কথা বলার শেষে। তাহলে কি হবে, তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমরা কথা বলার জন্য কোনটা ভুল করছো। তারপর গল্প লেখারও আসর আসবে, যে গল্প বলো। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা আসর, যেখানে ধরো তোমার লাইফে কিছু ঘটেছে, লাইফে কোনো ইমোশনাল কিছু ঘটেছে, বা কোনো একটা ভয়ের কিছু ঘটেছে, বা কোনো একটা হাসির কিছু ঘটেছে, সেইগুলোকে বলার জায়গা। তো সেগুলো একটা খুব ভালো একটা জায়গা, সেটা হচ্ছে গল্প বলার আসর। সেটাও আমাদের এই কোর্সের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করা হবে, সেটা কিন্তু 4 মাস পর থেকেই শুরু হবে। তো সেটাও শুরু হবে 4 মাস পর থেকে, এবং এটা পুরো কমপ্লিট প্যাকেজটা 999 রেখেছি, যাতে কোনো স্টুডেন্টের কোনো অসুবিধা না হয়, যে 999 টাকা একটা মিনিমাম প্যাসেজ, একটা টাকা যেটা পে করলে তুমি 6 মান্থসের জন্য ইংলিশে একটা পুরো কভারেজ, ইংলিশে কথা বলার একটা ফুল কোর্স পেয়ে যাবে। এবং যেখানে তোমাকে গাইড করব আমি, যেখানে তোমাকে প্রতিটা পদে গাইড করব, প্রতিটা সেকশনে তোমাকে নিয়ে যাব আমি একটার পর একটা সেকশনসকে। ঠিক আছে, পুরো স্টাডি মেটেরিয়াল বানানো আছে, বিকজ আমি অলরেডি 5টা ক্লাস কমপ্লিট করেছি, 5টা ব্যাচ কমপ্লিট করেছি। তোমরা যদি আসতে চাও এই 999-এ অ্যাভেল করতে পারো। 31 তারিখ থেকে ব্যাচ শুরু হচ্ছে। আগামীকাল 10টার সময় স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস থাকবে তোমাদেরকে। আরও কিছু হয়তো ইনফরমেশন তোমাদের জন্য দিতে পারি। ওকে, আজকে এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য সেশন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, গুড নাইট।